Hello students. Today, introduction to database management system part 5. In that previous video we discussed about MySQL administration. This video we are going to learn something about data designing of databases and what is SQL and what are the different type of SQL commands are available in database like that. So MySQL admin, the software tools, there are three different types of tools are there. One is PHP MyAdmin. It is based on web administration. In the previous video, we discussed about the desktop application and the web applications. Web applications used only the light databases, and the desktop applications used only heavy databases அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதில் லைட் டேட்டாபேஸில் வந்து PHP MyAdmin அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும். Then second one, in the desktop applications, MySQL Workbench and Heidi SQL. There are two types of tools are there. And how they are used in a design. Okay, the first web administration based, web application based light database tool, MySQL, is a PHP MyAdmin. Actually, this administrative tool is based on MS SQL, but this application is developed and written with a PHP programming language. Hypertext preprocessor அப்படின்ற டைப்பில் இருக்கக்கூடியது. It is predominantly that is primarily used in a web hosting அப்படிங்கிறது தான். வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல தான் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். Why we are using that? Because of two reasons. One, we can import data from CSV also, comma separated values அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நம்ம சிம்பிளான ஒரு டேட்டாவை கூட என்ன செய்ய முடியும்னா இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் வி கேன் எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா இன்ட்டு வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ். எந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம டேட்டாஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ட் அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸில் முக்கியமானது. கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கும்போது it is used to monitor the server activities like connection, process, memory usages. இதெல்லாம் எவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, then how many memory spaces are occupied and how many free spaces are available. Everything going to be calculated and represented like a live charts. Okay, chart basis. It is easily executes the complex queries. It helps to making complex query. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான காம்ப்ளெக்ஸான queries கூட ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் தி டூல் தான் இது. The second tool is MS SQL Workbench அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is a desktop application சொல்கிறாங்க. So desktop application means what? It is a heavy database or type. So desktop application by default contains database administrator. This tool used by the developers and database administrators mainly for visualization. Visualization அப்படிங்கிறது மீனிங் graphical representation. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா graphical representation. This help data modeling, development of the SQL, server configuration and backup of MySQL அப்படிங்கிற இந்த 4 பர்பஸ்க்காக தான் அந்த MS SQL Workbench வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஈஸியாக மாடலிங் பண்ணிக்கலாம். எப்படி டேட்டாபேஸ் வேணும், எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டாவில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு டேட்டா மாடலிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அட் த சேம் டைம் கொரி லாங்குவேஜோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது. சர்வரோட கான்ஃபிகரேஷன், ஹவு த சர்வர் மேபி, வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் த சர்வர், ஹவு டு ரிட்ரைவ் தட் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளோட டேட்டாஸை MySQLs எல்லாத்தையுமே வந்து பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இது மெயினாக யூஸ் ஆகுது. ப்ரீவியஸ்லி MySQL Workbench வந்து 5.0 அப்படிங்கிற வெர்ஷன் தான் இருக்குது. நவ் வி ஆர் ஹேவிங் 8.0 with supporting of all operating systems like Windows, Linux. ஓகே, தென் SQL எடிட்டர், இதிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு SQL எடிட்டர் ஒன்று இருக்குது.
இந்த SQL எடிட்டரில் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஈஸிலி ஒர்க் அவுட் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். It is a very flexible and comfortable tool to deal the multiple ரிசல்ட் செட்டுக்காக. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் செட்டை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கம்ஃபர்டான ஒரு ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த தேர்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ எ டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் ஹைடி SQL அப்படின்றாங்க. திஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் ஹெல்ப்ஸ் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பெட்டர் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான மாடியூல்ஸில், தட் மீன்ஸ் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் மாடியூல்ஸில் வந்து கொண்டு வரதுக்காக. இட் இஸ் மானிட்டர் சர்வர் ஹோஸ்ட், சர்வர் கனெக்ஷன், டேட்டாபேஸ், டேபிள்ஸ், வியூஸ், ட்ரிகரிங் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே, ஆல் த டைப் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது, பட்டன் கிளிக்லேருந்து பட்டன் க்ளோஸ் வரைக்கும். ஓகே, பட்டன் மூமெண்ட்ஸ், மவுஸ் மூமெண்ட்ஸ், ஓகே, கிளிக் மூமெண்ட், டபுள் கிளிக் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் ட்ரிகர் பண்ணுறதுல அது வியூ பண்ணிப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வியூஸ். ஓகே, கிராஃபிக்கல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வியூ, ரிப்போர்ட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் வியூஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி டேபிள் கிரியேஷன்ஸ் எவ்ரிதிங்கும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸாக செயல்படுத்துறதுக்காக ஹேடி SQL அப்படின்ற டைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தென் ஹவு டு டிசைன் எ டேபிள் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டாபேஸ் டிசைன் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மெயினாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் த டேட்டாபேஸ் டிசைன் தான். ஓகே, ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி குட் டேட்டாபேஸ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். MySQL provide performance dashboard reports and statistics regarding to the design of the databases. எல்லா அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும். அதுக்கு பேர் தான் டேஷ்போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டேஷ்போர்ட்லேயே மேக்ஸிமம் விஷயங்களை வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா ரிங் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் கிளிக் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ யூடியூப் இருக்குதுங்க, யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட யூடியூப்போட சேனலோட நேம் என்ன எது அப்படின்னு வரும். ஒரு அமேசானோட வெப்சைட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த அமேசான் வெப்சைட்ஸ்லேயே எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு உங்களோட லாகினோட நேம் என்ன, ஓகேங்களா, அது ரைட் கார்னரில் டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஆஃபர்ஸ், லேட்டஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். இந்த இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே கொடுத்துருவாங்க. அதெல்லாம் டேஷ்போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அந்த டேஷ்போர்டில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயின் தீமே பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டாபேஸில் இருந்தால் டேட்டாஸ் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங், இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் மெயின்டெனிங் த டேட்டா. ஓகே, இந்த சிஸ்டம், ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து டேட்டாஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுத்து அதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய எல்லா விதத்தையுமே ஓகே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிசைனிங் த டேட்டாபேஸ் சொல்கிறாங்க. டு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் இஸ் நெசசரி பிஃபோர் டிசைனிங் த டேட்டாபேஸஸ். ஒரு டேட்டாபேஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we have to know the full-fledged knowledge, understanding about the particular application. What type of application you are going to prepare or you are going to create. What is the main project describes. What is the features of the project. அப்படிங்கிற எல்லாமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் யூ கேன் ஈஸிலி டிசைன் த டேட்டாபேஸ். ஒரு பேசிக் அந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜே இல்லாமல் நீங்கள் டேட்டாபேஸ் டிசைனிங் போனீங்கன்னா you cannot identify how many tables are required, how many columns are required, how many relationships we have to create, what type of relationship we have to maintain within the tables அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது டிசைனிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கான்செப்சுவல் டிசைன் ஒன்று பண்ண போகிறோம். கான்செப்ட் பேஸ்டு ஒரு டிசைன். இட் இஸ் அ ப்ரைமரி பேஸ் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் டிசைன். இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைலட் டேட்டாபேஸ் டிசைன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஓவரால் லே அவுட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறோம். வேறு டீடைல்டு டிஸ்கஷன் அபவுட் த கிரியேஷன் ஆஃப் டேட்டாபேசஸ், டேபிள்ஸ், காலம்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ். பார்த்தீங்களா, அப்போது பேசிக் நாலேஜ் அப்ளிகேஷனை பற்றி இல்லாமல் we cannot create a database. என்ன டேட்டாபேஸ் வேணும், அது எவ்வளோ டேபிள்ஸ் வேணும், what are the data we are going to store, what type of data we are going to store, everything we have to discuss. That is a primary part of the designing, because the user going to know, extract the result, retrieving the result,
ஒன்லி த மாடலை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. தே ஷுட் நாட் நோ அபவுட் த டேபிள்ஸ். அவங்களுக்குலாம் என்ன டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், என்ன மாதிரி டேட்டாவாக இருக்கும், எந்த நாலேஜுமே இருக்காது. த யூசர் டசன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸிங். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஒன்லி த எண்ட் ஸ்க்ரீன். ஓகேங்களா? அந்த எண்ட் ஸ்க்ரீனை மட்டும்தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்க அந்த எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட தேவைகளை வந்து நெசசிட்டிஸ், ஓகே, நீட்ஸ் அவங்க அட்டன் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, வி ஹாவ் டு ஃப்ரேம் த எக்ஸ்பெக்டேஷன், வி ஹாவ் டு கிளியர் த அட்டைன் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கறது வந்து ஒரு பக்கா ப்ரோக்ராமரோட மெயின் ஒர்க். அதுக்கு த மெயின் திங் இஸ் கால்டு டிசைனிங், டேட்டாபேஸோட டிசைன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டாபேஸ்? In MySQL, we are going to create a database by using the command called as create database அப்படிங்கிற command வச்சு தான். So the major parts of the database is called as creating a table, querying and viewing அப்படின்னு சொல்றாங்க. Viewing is nothing but a reporting generation, different type of report generation. Queries is nothing but extracting the records from the tables. What type of results you are requiring? Okay, so I need only the branded shoes. ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, அதை தான் கொரின்னு சொல்கிறோம். பேட்டா செப்பல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம். ஓகே, 0 பிராண்டட் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த பிராண்டோட நேமை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி we are searching our data. மகாகவி பாரதியார் அப்படின்னு நம்ம வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் search all the contents in the database. என்ன database? நெட்வொர்க் டேட்டாபேஸில் இருந்து டேட்டாஸ் எடுத்துகிட்டு வரும். That is called as a query, command or instructions. Tables are the just like Excel worksheets that containing multiple rows and columns, where each row is called as a record, each column is called as a field or attributes. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான் in the previous video. So the main part of the database creation contains 3 different parts. One is a creation of table and retrieving and storing of information using the queries and displaying the reports. Okay, stored data. அந்த ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு queries தான் மெயினாக யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ query is nothing but a question with multiple conditions posted in the databases. Okay, those who are get 500 above in the 12th standard examination, those who have got centum in mathematics, centum in computer science, okay, those who have got 100% attendance. So anybody acquiring 100% accuracy, we can easily fetch from the database records. அது கண்டிஷன் எழுதுறோம் நம்ம. Attendance equal to 100 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். I understand. So how to create a query அப்படின்னு சொல்லும்போது first we are going to create database. டேட்டாபேஸில் வந்து கிரியேட்டுங்கிற கமாண்ட் கொடுத்துட்டு then name of the database கொடுக்குறோம். There are 2 keywords we are using. One is a create keyword, another one is a database keyword. The create command gives instruction to the MySQL to create a database. What you are going to create? A database in which name? Personal details அப்படிங்கிற நேமில் வந்து create பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Once the command is executed, it automatically displays query okay, your command is executed. One row affected, so it created one database like that. Each and every query of the MySQL terminated with a semicolon. Keep in your mind. Okay. So once the database created, we are going to use the database to create the next 3 parts. One is a table, query and a view. So we have to use the database. Okay, we have to use the database. அப்போ அது யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட், யூஸ் த டேட்டாபேஸ் நேம். அப்போ தான் அந்த டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த டேட்டாபேஸில் தான் உங்களோட ரெக்கார்ட்ஸு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். ஸோ the use database அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுத்த உடனே it automatically use the personal data details. ஓகே, இந்த டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். You don't know the what name you are given already அப்படின்னு சொன்னால் you can list the databases already created. அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா show databases அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட். Keep in your mind the 3 commands we are studying now.
One is a create database command. Second one is use command. Third one is show command. So create database, database name. Use database name. Show databases. Both are the keywords. செமிகோலன் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாயி, பர்சனல் டீடைல்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டேட்டாபேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லிஸ்ட் பண்ணும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். The next, how to create a table. So we created a database now. So table is nothing but a collection of rows and columns. Each row is called as a record, each column is called as a fields or attributes. So in application, each page reveals some functionality. ஒவ்வொரு பேஜும் ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு கமாண்டுக்கு பின்னாடியும் நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஈச் சச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிசைன்டு டு a டேபிள். ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் டேபிள் மாதிரி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஆன்லைன் ஷாப்பிங், அமேசான் எடுத்துக்கோங்க, ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்க. என்ன ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் ஏதாவது ஒரு டூல், ஓகே, உங்களோட மொபைல் ஆப்பாக கூட இருக்கலாம். There are multiple pages like customer profile, what are the products he ordered, orders in a cart, payment pages, எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க, or cash on delivery. Each and every information going to be displayed in different pages. So multiple pages, multiple tables are required. So first we require the customer profile, basic details about the customer. Okay, in that only they are asking about the address of the customer. Then products, what are the products they are requiring அப்படிங்கிறது. ஸோ அதில் வந்து லிஸ்ட்டு வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரட்டிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஆர்டர்ஸ் இன் கார்ட் அப்படின்ற லொக்கேஷனில் திஸ் ஆர்டர்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு பிளேஸ் த ஆர்டர் அண்ட் பே ஃபார் த டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ செலக்டட் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் த கார்ட் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேமெண்ட் பேஜ். ஸோ தீஸ் 4 ஆர் கிரியேட்டட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் டிஃபரண்ட் டேபிள்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்குறது டிசைனிங் தான். ஹவு டு கிரியேட் அ டேபிள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும். தேர்டு டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஹவு மெனி டேபிள்ஸ் யூ ஆர் ரெக்கரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை இவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈச் திங்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டோர் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். அப்போ ஒரு டேபிளில் என்னென்ன காலம்ஸ் வேணும், இந்த அட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன வேணும். என்டிட்டி ரிலேஷன் டேபிளில் ஒரு என்டிட்டிக்கு உண்டான காலம்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட், register number, name of the student, standard, section, age, date of birth, address, phone number, father name, everything we are going to store in the profile, student profile. The marks table, register number, name of the student, then class, standard, group, and each subject marks, total, average, everything. I understand. So this each column is called as attributes of the table. So one table may have different number of columns, many columns in the table. ஒரு கஸ்டமரோட டேபிள் எடுத்துட்டோம்னா the first name, last name, phone number, email ID, age, address and pin code. These columns hold the customer information. Are you got it? The efficiency and performance of the table purely depends on the data types. ஒரு டேபிளோட எஃபிஷியன்சி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேட்டா டைப். வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தேர். ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர் கேரக்டர் ஆர் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுறோமா, நியூமரிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோமா, இந்த நியூமரிக் இன்டிஜர் யூஸ் பண்ணுறோமா, ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணுறோமா, ஆர் டெசிமல் பிளேசஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா, எவ்ரி திங் நீட் டு பி மென்ஷன் இன் கிரியேட்டிங் ஆஃப் காலம்ஸ். வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா, வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா, கேரக்டர் டேட்டா, எஸ் ஆர் நோ, லைக் தட். Or strings, multiple characters, name of the student, address of the student. அட்ரஸ்னா ஒரு 3-4 கேரக்டருக்கு மேலே மூவ் ஆகணும். நேம் அப்படின்னா ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அணு அப்படின்னா ஏஎன்யூ, அருண் அப்படின்னா ஏஆர்யூஎன். 4 கேரக்டர், இதுக்கு 3 கேரக்டர். ஓகே. ஸோ ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் தேர். ஓகே, வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஒன்ஸ் த டேட்டாபேஸ் கிரியேட்டட், tables created with the columns. Next we are going to do, we are going to insert the records. So records used to retrieve different type of information, results அப்படிங்கிறது தான்.
How to input the different records by using the command called as insert into. That's command name. Insert into table name, open bracket, close bracket. என்னென்ன columns வச்சிருக்கீங்க அந்த column name and values, the represented values. Same order. Column 1 க்கு value 1, column 2 க்கு value 2, column 3 க்கு value 3, column n க்கு value 1. அப்படிங்கிற மாதிரி the same order you have to type the values. The end of the query you have to place the semicolon. Example, இப்போ customer table எடுத்தோம் அப்படின்னா insert into customer ID, name, phone, address அப்படிங்கிற ஒரு 4 காலம் வச்சிருந்தோம்னா 12301 is a customer ID. Raman is the name of the customer. Then this is a number for the phone. Then CB is the address. Okay, I understand? Right. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கமாண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஷோ டேட்டாபேஸ், கிரியேட் டேட்டாபேஸ், இன்சர்ட் இன்டு, இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோரின்னு சொல்கிறாங்க. ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ கோரி? ஓகே, ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேட்டு வாங்குவோம்? ஸோ வி ஆர் ஆஸ்கிங் the questions through any one languages like Tamil, English, Hindi. So the same way we are going to ask something to the databases using the special language called as a SQL, Structured Query Language. Special query language சொல்லுவாங்க, அது எக்ஸ்பான்ஷன் கிடையாது. ஸ்ட்ரக்சர்டு query language தான் ப்ராப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன். அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து கரெக்டாக மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It is developed, already we studied 1986, and it is standardized with the ANSI, American National Standard Institute அப்படிங்கிறவங்க தான். And 1987 ஐஎஸ்ஓங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அவங்களும் இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ANSI ஸ்டாண்டர்டைஸும் கிடச்சிருது, ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டைசேஷனும் கிடச்சிருது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஈஸினஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஓகேவா, பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணும்போது SQL இஸ் அ பெஸ்ட் லாங்குவேஜ் டு கம்யூனிகேட் வித் த டேட்டாபேசஸ். There are 5 major types of or 5 major categories of the SQL commands. அது ஒவ்வொன்றா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ SQL பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் DDL, DML, DQL, DCL, TCL அப்படின்ற 5 டைப்ஸ் இருக்கு. டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ், டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ், data query language, and data controlled language. These 4 are related with the data. The last one is a transaction control language. We will 5 types. So though SQL is a standard language, different versions. Okay, we studied already. Different versions are there. Why we are having different versions? Because we need to meet out the requirements of the users, the performers or the programmers. So some performance like executing queries against a database. Database relate பண்ண queries எல்லாத்தையுமே execute பண்ணும். Retrieves data from databases. Databaseலேருந்து values, datas எல்லாம் retrieve பண்ணி எடுக்கும். We are going to insert multiple number of records and we are going to modify or update the records in a database. Then deletes the unwanted records in the database tables. So creation of new database, creation of new tables, deletion of database, deletion of tables. Okay, அப்போ creation, then manipulation, deletion, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் that can be done by using the SQL. In that the first language, the DDL அப்படி பார்த்தீங்கன்னா data definition language. Definition அப்படின்னு சொல்லும்போது the structure அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. The schema or structure அப்படின்னு மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. Definition, டேட்டாவோட definition, how the data going to be stored. Okay, for that we have to create a table. அப்போ table structure relate பண்ணி இருக்கக்கூடிய commands எல்லாமே DDL னு சொல்லிடலாம். Okay, table structure related, keep it in mind. Also to create and modify the structure of the database object. Structure மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, the keyword is most important, structure. Create, use it to create a database or use it to create a tables. Create table using create database.
alter, is it to modify. Okay, is it to modify the structure. You are going to insert a new record, insert a new column or modify the column அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இந்த alter அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். Drop, used for deleting the database or a table. Rename, it is used to rename the existing objects like tables in the databases. Truncate, it is used to delete all the tables of records, all the records of the tables. Truncate யூஸ் பண்ணோம்னா இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டையும் தூக்கிடும். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ட்ராப்புக்கும் ட்ரங்கேட்டுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. அதை நம்ம பின்னாடி படிக்கும்போது நான் உங்களுக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா சொல்கிறேன். The second type is called as a data manipulation. First one, data definition. Second one, data manipulation. Manipulation means editing, manipulating. So insertion, modification, deletion. இந்த மூணை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் டேட்டாவோட இன்சர்ஷன். Previously we studied about the structure of the data. Now we are going to deal with the value of the data. அப்போ values we are going to insert new records, modifying the existing data. பாருங்க, previous structure, now we are studying about the data, modify the structure. அதுக்கு alter command usage. Here we are going to modify the data. For example, ஒரு பையனோட register number தப்பா அடிச்சிட்டோம்னா we are going to change the register number. Sir, my mark is 89 but is placed as a 79. Oh, right, we can change it by using the command update. Okay, the last is called is a delete. This is used to delete the records. Drop table, drop databases, truncate all the records. Now we are going to delete the records, unnecessary records. Okay, selective records அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். பார்க்கலாம், இந்த மூணுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ட்ராப், delete, truncate. Okay, the next one is a data query language. Query, we are going to retrieve. Query சொன்னாலே select command தான் உங்களுக்கு மைண்டில் வரணும். Retrieving data from the table. How we are going to retrieve the table? Display all the computer science students name list. Display all the computer application students. Display only the 12th students details. Display those who are got 100 in the computer science and computer applications. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், கமாண்டை கொடுக்குறோம். அந்த கமாண்டை எழுதக்கூடியதான் செலக்ட் அப்படின்னு பேர். The next one is a transaction control language. பாருங்க, transactions. These SQL command manage the transaction in SQL database. Database கூட என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்குதோ, அதோட டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருக்குதோ, அந்த டிரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கமாண்ட்ஸ் தான் இது. ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணியும் இல்லை, டேட்டாவை பேஸ் பண்ணியும் இல்லை. இது எப்படி இருக்குது, டிரான்சாக்ஷன்ஸ். நம்ம இன்சர்ட் கமாண்டுன்னு கொடுப்போம், இன்சர்ட் ஆகிடும். டெலிட் கமாண்டுன்னு கொடுப்போம், டெலிட் ஆகிடும். இந்த ரெண்டுமே தேவையில்லை. செஞ்ச ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணணும். இல்லை, நான் கரெக்ட் செஞ்சது கரெக்ட் தான், அப்படியே நீ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்போது ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அன்டூ பண்ணுறதுக்கும், ஞாபகம் இருக்கா, அன்டூ. ஓகே, அன்டூ பண்ணுறதுக்கும், இல்லை வாட் ஐ டிட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கமிட் வித் தட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்ட்ஸ் தான் TCL கமாண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் இஸ் எ கமிட். கமிட் வந்து பர்மனெண்ட்டாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ரோல் பேக், ரீஸ்டோர் த ஒரிஜினல் ஃபார்ம். லாஸ்ட்டாக எப்போ கமிட் கொடுத்தீங்களோ, ஒரு 5 ஆக்ஷன் செஞ்சுருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் கமிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 5 ஆக்ஷனும் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 3 ஆக்ஷன் செஞ்சுருக்கீங்க கமிட்டுக்கு அப்புறம், நீங்கள் ரோல் பேக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக செஞ்ச 3 ஆக்ஷன் என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். பின்னாடி நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம், இப்போதைக்கு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரோல் பேக் பண்ணுறது. செட் டிரான்சாக்ஷன் கமாண்ட் டு செட் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் such as read, write or read only. எப்படி ரீட் ஒன்லியாக இருக்கணுமா, ரீட் அண்ட் ரைட்டாக மாற்றிக்கணுமா அப்படின்னு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு, செட்டிங்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. சேவ் பாயிண்ட், நான் இது வரைக்கும் செஞ்சது வரைக்கும் நீ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ, இது ஒரு பார்ட்டு. அடுத்த செய்கிறதெல்லாம் செகண்ட் பார்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன், அடுத்து சேவ் பண்ணுறதா தேர்ட் பார்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அப்போ கமிட்டுன்னு கொடுத்தது வரைக்கும் என்ன ஆகிடும்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சேவ் ஆகிடும். சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு 5 ஆக்ஷன் செய்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் சேவ் பாயிண்ட் 1, அடுத்த 2 ஆக்ஷன் சேவ் பாயிண்ட் 2. ஐ வாண்ட் டு ரோல் பேக், அதாவது லாஸ்ட்டாக செஞ்ச ஆக்ஷனை கேன்சல் பண்ணணும். எது வரைக்கும் பண்ணணும், ஃபுல்லாக 5 பண்ணணும். நோ,
I want to roll back the last 2 actions அப்படின்னா சேவ் பாயிண்ட் லெவல் 2 அப்படிங்கிறதுல நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை கேன்சல் பண்ணுறேன். ஸோ லாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் 2 ஆக்ஷன்ஸ் கோயிங் டு பி கேன்சல்டு. அதுதான் அந்த சேவ் பாயிண்டோட மெயின் பாயிண்ட். ஓகே, the last but not least, data control language. So this is going to be used for the user, which user going to access all the data or all the tables in a databases. So we are going to set the permissions, access permissions for the user by using the data control language. Transaction control அப்படிங்கிறது நீங்கள் செஞ்ச ஆக்ஷன்ஸை வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறதுக்கு கமிட்டுக்கும் ரோல் பேக் இருக்கும். டேட்டா கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது யூசரோட ஆக்ஷன்ஸுக்கு, ஓகே, பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு. ஸோ திஸ் யூசர் கேன் ஆக்சஸ் தீஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்போது வந்து பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் அபவுட் த பேங்க் எம்ப்ளாயி, தோஸ் ஆர் கிரியேட்டிங் நியூ யூசர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பர்மிஷன்ஸ் இருக்கும். தே cannot do any money transactions in that. அப்போது அந்த இடத்துல பர்மிஷன்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், கொடுக்குறோம். To give the permissions, we are going to use the command called as grant. Okay, revoke என்னென்ன பர்மிஷன் கொடுத்தோமோ அந்த பர்மிஷன் கேன்சல் பண்ணுறோம். Revoke is used to take out the permission from the specific users. Okay, I understand? Thank you so much.